नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। इज़्ज़तमंद मुसलमानानो रुणो द हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम नसबी ताल्लुक़ दबा द यमन सरी दा खबरा प तेर अहादीसु के प तेरो दर्सुने की द अहादीसु पर रोशनाई सरा साबित शुआ। नन दर्स के दा बयान कीगी कि द इमाम महदी अलैहिस्सलाम जलावतन के दल बाद हिजाज ना कीगी यमन तरफ ता। तो दे मतलब दाशो कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम पैदाइश सरेंगे ची माह के दर्सुने के द हदीस पर रोशनाई के द साबित शुआ चे द इमाम महदी अलैहिस्सलाम पैदाइश दा या प मक्का की या प मदीना की। खो प मक्का की और मदीना की चे द इमाम महदी अलैहिस्सलाम पैदाइश वशी न ब्या द हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम परवरिश दा हम प हिजाज की तासी वक्त पराशी चे हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम बा द खपल कौम सरा यमन ता जलावतन कड़ेश। बस दा खबरा दा उन यो हदीस मुबारक ना साबितेगी। नुआइम इब्न हम्माद किताबुल फितन के दा हदीस हो रिवायत करे दे क़ाल अल वलीद यलिल महदी फयज़हिरु अदलुहु सुम्मा यमूत सुम्मा यली बादहु मिन अहले बैतिही मन यादिल सुम्मा यली मिनहुम मन यजूर व यसी हत्ता यंतहिय इला रजुलिन मिनहुम फयुजिलिल यमन इलल यमन सुम्मा युसीरून इलैहि फयक़तुलूनहु औ फयुक़ातिलूनहु व युवल्लून अलैहिम रजुलन मिन कुरैशिन युक़ालु लहु मुहम्मद। वक़ाल बाज़ुल उलमा इन्नहु मिनल यमन अला यदै ज़ालिकल यमानी तकूनुल मलाहिम। ये हदीस मुबारक मुतालिक हज़रत शेख हफ़िज़हुल्लाह दा वज़ाहत और तर्जुमा कड़ी दा कि यो महदी सिफत शख्सियत तबा हुकूमत हवाले कड़ी शी देबा वफात शी ददना उरुस्तु बाद दद अहले बैतुना यानी दद खानदान ना दासे कसान हुकूमत पान राशि चागी हम आदल की ब्याबा चेदेनो नूर कसान ददी द खानदान न राशि चे सोक पा जुलम सरा हुकूमत की या सोक पा आदल सरा की इन हम पा जुलम हम पा आदल बाने मुत्तसिबी हत्ता चे दा हुकूमत पा ददे खानदान यौदा से परता हवाले करेशी चे अगबा अहले यमन द हिजाज ना जलावतन की यमन ता। ब्या बदा अहले यमन ददी सरा जंग की और बदे जंग के बाद अहले यमन ता गलबा मिलावीगी बदी अहले यमन नबा यव कस चिदे नो आगा ताल्लुq बदा कुरैश सरी आगा तब मोहम्मद वैलेशी आगा नंबर मोहम्मदी आगा तबा चिदे नो खिलाफत वर्कड़ेश। बाज़ उलमा वली दी ची दा मोहम्मद देबा द यमन नहीं और दद पलासो बांधे बा दे यमानी पलासो बांधे बा उनरेज जंगुना वाक़या कीगी यानी दाबा आगा इमाम महदी अलैहिस्सलामी द कम नमचे अहादीस मुबारक के मोहम्मद राख ले दे। इज़्ज़तमंदो दे हदीस तदबीक द मौजूदा हालात सरा हज़रत शेख साहिब हफ़िज़हुल्लाह द तशरीहात पर रोशनाई की आगा दादे रोशनाई के आगा दादे सरंगी हदीस मुबारक के दा जिक्र हो चे महदी तब हुकूमत मिलाश यानी महदी सिफत यो नेक इंसान था यो आदिल इंसान था चे दा आदल बज़ाहिर
نو دا د آل سعود د حکومت بانی عبدالعزیز هغې ته مراد دي. بیا به د هغې نه وروستو چې دی نو د نور خاندان باندې به دا حکومت مشتملي تر دې پورې چې داسې یو کس به راشي چې هغه به د یمن خلق یمن ته جلا وطن کړي. نو دا فهد ابن عبدالعزیز ابن عبدالرحمن دا کارنامه کړې ده چې دا د اهل یمنو جلا وطني کړې ده. نو د حضرت شیخ صاحب د تطبیق متعلق چې دی نو دا حدیث کې چې کوم پیشنګویي راغلی ده چې د حضرت امام مهدي علیه السلام قوم یمن اهل یمن هغه به یمن طرف ته جلا وطن کیږي. نو دا جلا وطني چې دی نو دا د فهد ابن عبدالعزیز په دور حکومت کې شوې ده. نو دې حدیث نه دا معلومیږي چې کله د اهل یمنو جلا وطني کیږي یمن ته، نو په دې کې به امام مهدي علیه السلام هم جلا وطن کیږي. نو د دې احادیث نه دا معلومیږي چې یاره دا کوم واقعه په حدیث کې دې طرف ته اشاره شوې ده او دغه واقعه موجود شوې ده، نو د هغې سره لازمه دا ده چې امام مهدي علیه السلام په پکې جلا وطن کیږي. نو شاید چې امام مهدي علیه السلام شخصیت دا په دنیا کې په دې موجوده زمانه کې موجود دی او څرنګه چې د حدیثو په روشنای کې علما حضرات وایي چې یاره دا د ظهور مهدي زمانه ده. زما عزتمندو دې خبرې ته هم سوچ پکار دی چې دا علما حضرات دا وایي چې یاره دا د ظهور مهدي زمانه ده. نو که دا حدیثو باندې نظر ور واچولی شي نو د امام مهدي علیه السلام داسې نه دی چې دی به جدا اسمان نه ناڅاپه را پیدا شي یا به د وریځو نه ناڅاپه را پیدا شي که نه، او جو خلق به وي چې امام مهدي راغی. نه، امام مهدي علیه السلام څرنګه چې دنیا ته عام انسانان څنګه پیدا کیږي یا د هغې وړوکیالی تېرېږي یا د هغې نوجواني یا د هغې پرورش کیږي، لکه د پیغمبرانو په دغه طریقه باندې چې دی نو فطري قانون باندې دنیا ته راتګ شوی دی که نه. نو امام مهدي علیه السلام هم د دغه فطرت مطابق چې دی نو دنیا ته به راځي، دغه به دغه ماشوموالی په دنیا کې او دغه به چې دی نو تربیت کېږي او دغه به پرورش کېږي، هغه به نوجوان کېږي تر دې پورې چې هغه به د ظهور د وخته پورې به الله پاک دغه تربیت فرمایي. نو د دې علماو د دې وینا سره دا خبره لازم ذهن ته فهم ته راځي چې دا د امام مهدي علیه السلام د ظهور زمانه ده که نه، او ټول علامات د امام مهدي علیه السلام چې دی نو دا پوره شوي دي. نو د دې سره لازمي دا ده چې خامخا په دې دنیا کې به مونږ ته یا معلوم دی یا نه دی معلوم، خو داسې دغه چې دی نو موجود وي چې هغه د هغې ظهور چې دی نو دا چې دی نو دا امام مهدي علیه السلام شخصیت دا به چې دی نو په دنیا کې موجود وي. نور د حدیثونه دا هم معلومیږي چې امام مهدي علیه السلام به د 18 کالو په عمر کې په منبر باندې خطبه ورکړي، یعنې دی به د امامت او د خطابت فرض دا به دی سره انجام کړي او د 13 کالو نه واخله تر 40 کالو د عمر پورې امام مهدي علیه السلام به ظاهري طور د دین د محنت کار کړي او امام مهدي علیه السلام خپل نوم خو محمد دی که نه، څرنګه چې حدیثو کې راغلي، خو دی به په دویم نوم سره شهرت مومي. دا د احادیثو نه معلومیږي که نه، په دې هره خبره باندې حدیث موجود دی چې دی به په دویم نوم باندې شهرت مومي. او د امام مهدي علیه السلام د محنت د وجې نه به
چې دی نو په دنیا کې د امام مهدي علیه السلام چرچا د خلقو په زبانونو باندې د خلقو په خبرو اترو کې دا به زبان زد عام شي. نو د دې حدیث ته فکر پکار دی مسلمانانو ورونو چې د حدیث کې د حدیث مبارکو کې چې څومره علامات راغلي دي او علما حضرات وی لکه په دې باره کې د ډېرو علماو بیانات چې د هغه زما سره محفوظ دي ان شاء الله زه په دې خپل یوټیوب چینل باندې شیر کما تاسو بیا کته شئ لکه مفتی رفیع عثماني صاحب رحمه الله د پاکستان مفتی اعظم چې د په 2018 کې هغه یو بیان چې د راغلی وو او هغه چې د خپل تحقیق مطابق دا یو لویه دعوه کړې وه چې زما د علم مطابق د حضرت امام مهدي علیه السلام د ظهور ټول علامات پوره شوي نه دغه شان د بېشمار علما دي. نو دا وخت ډېر د بیدارۍ وخت دی د غفلت وخت نه دی او خپل اصلاح چې دی نو دا طرف ته متوجه کېدل پکار دي او بل دا چې د امام مهدي علیه السلام متعلق د علامات قیامت متعلق چې کوم علم دی نو دې طرف ته توجه کول پکار دي ځکه دا د دین په بنیادی ارکانو کې څرنګه چې زمونږ په دې دویم درس کې دا خبره په وضاحت سره تېره شوې ده چې د دین څلور ارکان دي نو په هغې کې یو رکن علامات قیامت دي. د نبی علیه الصلاة والسلام د نبوت مقاصد چې په الله تعالی قرآن مجید کې بیان کړي دي نو یو پکې دا دی ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. د الله پیغمبر تاسو ته هغه خبرې بیانوي چې تاسو ته هغې پته نشته دی یعنې تاسو ته د آینده زمانې د مخکې زمانې د مغیباتو علم درکړي علامات قیامت د فتنو او د دجال د امام مهدي علیه السلام د ظهور دا دغه چې دی دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام موږ ته بیان کړي دي. نو مسلمان لا دې طرف ته متوجه کېدل خاص کر اهل علم لا دې طرف ته متوجه کېدل په دې زمانه کې انتهایی ضروري دي. وصلی الله علی النبی الکریم وعلی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.